Uh, Yesterday we had discussed on, we had a brief introduction regarding this Visarpanadisana Roganidana. Moving further into the proper chapter. Yesterday we had discussed the understanding regarding the Mudha Garbanidana, so and also we had discussed the uh, Adbhuta Nidana. So further moving on to the next chapter here, Visarpanadisana Roganidana. In this chapter, they are going to specifically ask the questions from this understanding of Sanaroga. Okay, Sanaroga understanding is very important for the Prasuti Tantra and Sri Roga. So that's why they'll be focusing more on this Sanaroga. Okay, and regarding the Visarpa also, much of the questions will be asked from the Charaka Samhita, because Charaka Samhita has given a very elaborate understanding from the Visarpa, and also some of the differences are not major. Okay, the Charaka Samhita, Sushu Samhita differences about the Visarpa understanding is not major. So that's why the Chikitsa principles from the Visarpa would be preferred from the Charaka Samhita only. Okay, we'll discuss here. So here the definition goes like Atmalingam. Okay, the Atmalingam of the Visarpa is explained here. Sarvanga iha sthitam. Sarvanga sarinam iha sthitam. So that means it looks like it is spread throughout the body. Okay, Sarvanga sarinam iha sthitam, or else it is going to spread throughout the body. So this is understanding, and very important understanding is about the involvement of the dosha dushti. Okay, so dosha dushti, how it is going to happen. Okay, tvang mamsa shonita gataha kupitastu doshaha. Okay, the understanding is very clear here. Tvang mamsa shonita. Okay, tvang is we can understand as rasagata, and next is raktagata, and then is mamsagata. And from Charaka Samhita we have the understanding of same as kushta. Okay, so same as kushta we have the saptako dosha sangraha. So saptako dosha sangraha from the kushta is also followed in the Visarpa Samprakti, that is explained from the Charaka Samhita. But here in Sushu Samhita they are very differentiatingly mentioning Tvang Mamsa Shunita. So you have to make this one. Okay, in exam they will ask these things only. What are the major differences in the Samprapti? What are the major differences in the Samprapti? So these things they are going to ask in the exams. Kurvanti Visrutaha Vistrutam Unnatam Ashushopham Tam Sarvato Visaranacha Visarpamahu. Okay, so this is the definition explained as Tam Sarvato Visaranacha. Yes, Tam Sarvato Visaranacha Visarpamahu. So this is very critical because when you go into the understanding of Trishothiya, even there we get some understanding of this Visarpa, and also we get some understanding of some other different diseases which are explained as this understanding of Visaranacha. So we have the understanding of Visarana Shila Dosha. Visarana Shila Dosha. So this is very important in the Samprapti, because when you go into the Kushta Nidana, Kushta Samprapti, there this avastha of the doshas is not present. The avastha of the doshas in the Visarpa is a Visarana Shila dosha. So this is very clearly mentioned by the Chakrapani. The very important understanding about the Kushta and Visarpa is Visarana Shila dosha. Okay, mark this as very important. Visarana Shila dosha. So you should know this one. The major differentiating feature between the Kushta Samprapti and the Visarpa Samprapti is, in Kushta Samprapti we have the proper localization of the doshas in proper tissues or proper locations. The localization of the dosha dushti, whatever happening, that is localized in particular place, that is there in Kushta Samprapti. But when it comes to Visarpa Samprapti, it's not there. It is about the Visarana Shila dosha. So that means the doshas they always keep on moving. Okay, Visarana Shilata, they always keep on moving, and they are going to cause the diseases wherever possible. Okay, so this is about the Visarpa Samprapti understanding. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಜನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶಿತ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮಿತ. ಚರಕ ಸಮಿತಿಲಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಸರ್ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಸರ್ಪ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಸರ್ಪ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ದಮ ವಿಸರ್ಪ, ಗ್ರಂಥಿ ವಿಸರ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವುಗಳದೆಲ್ಲ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ಇದೆ, ವಾತಕಫ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ವಾತಪಿತ್ತ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ತ್ರಿದೋಷ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಸರ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ ಸಹ ಸೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ. ಮಾಧವ ನಿಧಾನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಸುಶು ಸಂಹಿತೆ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಹ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಏನು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ they're going to explain here sadhyakshata vranam upetya narasya pittam raktam cha ದೋಷ ಬಹುಲಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಶುಭಂ. ಸೊ ಕುಲತ್ತ ಸದೃಶೈ. ಓಕೆ, ಕುಲತ್ತ ಸದೃಶ ಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ
ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಲತ್ತ ಸದೃಶ ಸ್ಫೋಟ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ವಿಸರ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಮೇತ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸುಶು ಸಮೇತ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಅಂದರೆ ವಿಸರ್ಪ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ. ಹರ್ಪಿಸ್ ಜೋಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹರ್ಪಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹರ್ಪಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹರ್ಪಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಪಿಸ್ ಜೋಸ್ಟರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ರೆಜಿಮನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ದ ಆಯುರ್ವೇದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್. ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ. ನೀವು ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕಲಿಬೇಕಿದ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಕೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾಡಿ ರೋಗ. ಸೊ ನಾಡಿ ರೋಗ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಡಿ ರೋಗ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶಿತ. ಓಕೆ. ನಾಡಿ ರೋಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಫಜ ನಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಶೋಫ, ದಿವಾಬಲಿ ಶೋಫ, ರಾತ್ರಿ ಬಲಿ ಶೋಫ? ಈಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮೇತ ದಿವಾಬಲಿ ಶೋಫ, ರಾತ್ರಿ ಬಲಿ ಶೋತ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದಿವಾಬಲಿ ಶೋತ, ರಾತ್ರಿ ಬಲಿ ಶೋತ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮೇತ. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ occurring at the night. Okay. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಥಿಮಿತ ರುಕ್ ಕಠಿಣಾಹ ಸಕಂಡು. ಓಕೆ. ಪಿಚ್ಚಿಲ ಅಸ್ರಾಹ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ರಾವಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು AIPGT ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಇರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞೇಹ ಕಫಾದ್ ಬಹುಘನ. ಓಕೆ. ಬಹುಘನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಘನ ಅರ್ಜುನ, ಪಿಚ್ಚಿಲ ಅಸ್ತ್ರ, ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಥಿಮಿತ ರುಕ್ ಕಠಿಣ ಸಕಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ? ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಿನದ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಯೋ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಭುಕ್ತಾನಂ ತೇಂತ ಮಧ್ಯಾದಿಗ ಕ್ರಮ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸೂತ್ರ. ಇದೊಂದು ಸೂತ್ರ. ಸೊ ಆ ಸೂತ್ರದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕಫದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಂಹಿತಾಸ್ ಗೋಸ್. ಓಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಘೋರಂ ಆಸು ಕ್ಷಯಕಾರಿಮಿವ ಕಾಲರಾತ್ರಿಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಘೋರಂ ಆಸು ಕ್ಷಯಕರಿಮಿವ ಕಾಲರಾತ್ರಿಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಶಲ್ಯಜ ನಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಶಲ್ಯ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೇನಿಲಂ ಮಥಿತಂ ಅಚ್ಚಂ. ಓಕೆ. ಅಸ್ರುಗ್ ವಿಮಿಶ್ರಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸ್ರಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಫೇನಿಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮಥಿತಂ ಅಚ್ಚಂ. ಓಕೆ. ಮಥಿತಂ ಅಚ್ಚ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸ್ರುಗ್ ವಿಮಿಶ್ರಂ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ರುಗ್ ವಿಮಿಶ್ರಂ. ಓಕೆ. ಉಷ್ಣಂ ಸ್ರವೇತ್ ಸಹಸಾ ಸರುಜಾಚ ನಿತ್ಯಂ. ಓಕೆ. ಸರುಜಾಚ ನಿತ್ಯಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ರವೇತ್ ಸಹಸ ಸರುಜಾಚ ನಿತ್ಯಂ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರುಜಾ ಚ ನಿತ್ಯಂ ಸರುಜಾಚ ಸರುಜಾ. ಓಕೆ. ಸರುಜಾಚ ನಿತ್ಯಂ. ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರುಜಾಚ ನಿತ್ಯಂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ
ದ ನಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಷು ಸಂಹಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದಿಸ್ ನಾಡಿ ಆಸ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಭಗಂಧ್ರ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭಗಂಧ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಡಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ತನರೋಗ. ಸ್ತನರೋಗ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ. ಓಕೆ, ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಹಿತದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಹಿತ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತನರೋಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ? ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ? ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ವಾತಜ ಪಿತ್ತಜ ಕಫಜ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋನಿವ್ಯಾಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಯೋನಿವ್ಯಾಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ತನರೋಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸನ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಚಿಕಿತ್ಸನ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇದೆ ಚಿಕಿತ್ಸನ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತ. ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷೀರೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆಯ ಕ್ಷೀರೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹಾಗೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಯೋನಿವ್ಯಾಪ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸ್ತನರೋಗ ನಿಧಾನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರೂ ಸಹ. ಓಕೆ, ದುಷ್ಪ್ರಜಾತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದುಷ್ಪ್ರಜಾತ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದುಷ್ಪ್ರಜಾತ. ಓಕೆ, ದುಷ್ಪ್ರಜಾತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಧಮನ್ಯಃ ಸಂವೃತದ್ವಾರ ಕನ್ಯಾನಾಂ ಸ್ತನ ಸಂಶಿತಃ ದೋಷ ವಿಸರಣಾತಾಸಂ ನ ಭವಂತಿ ಸ್ತನಾಮಯಃ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತನಾಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ತನಾಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ರೀಸನಿಂಗು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೀಸನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅವಿಸರಣಾತಾಸಂ. ಓಕೆ, ದೋಷ ಅವಿಸರಣಾತ್. ಓಕೆ, ದೋಷ ಅವಿಸರಣಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಏನು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತಾಸಾಮೇವ ಪ್ರಜಾತಾನಾಂ ಗರ್ಭಿಣೀನಾಂ ಚ ತಾಹ ಪುನಃ ಸ್ವಭಾವದೇವ ವಿವೃತಃ ಜಾಯಂತೆ ಸಂಭವತಿ ಅತಃ. ಸೊ ಗರ್ಭಿಣೀನಾಂ ಪ್ರಜಾತಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾತಾನಾಂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಭಾವದೇವ ವಿವೃತಃ. ಸೊ ವಿವರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಭಾವದೇವ ವಿವೃತಃ ಜಾಯಂತೆ ಸಂಭವತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಸರ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 16 ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 17. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಫಾರ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಸಪ್ರಸಾದೋ ಮಧುರಃ ಪಕ್ವಾಹಾರ ನಿಮಿತ್ತಜ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ತನ್ಯ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ತನ್ಯ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ದ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಸ ರಕ್ತ. ಓಕೆ, ರಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋಣಿತ ವರ್ಣನೀಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಸ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಬೊರೇಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ 14th ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋಣಿತ ವರ್ಣನೀಯ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಸದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಸಾದ ಮಧುರಃ ಪಕ್ವಾಹಾರ ನಿಮಿತ್ತಜ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಸೂತ್ರ 14th ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸನ್ಯ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ಯ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ತನರೋಗ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಸ್ತನರೋಗ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಗೋನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸನ್ಯ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದ ಸಂಶ್ರವಣಾತ್, ಸ್ಪರ್ಶಾತ್, ಸಂಹರ್ಷಾತ್ ಪ್ರವರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸುಪ್ರಸನ್ನಂ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಗೆಲಾಕ್ಟೋಗಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೆಲಾಕ್ಟೋಗಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೆಲಾಕ್ಟೋಗಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಗೆಲಾಕ್ಟೋಗಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ತದೇವ ಚೇಷ್ಟ ಯುವತೆ ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಮರಣಾದಪಿ. ಓಕೆ, ದರ್ಶನಾತ್. ಓಕೆ, ಮಗುವಿನ ದರ್ಶನ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣಾದಪಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಶಬ್ದ ಸಂಶ್ರವಣಾತ್. ಓಕೆ, ಮಗುವಿನ ಅಳುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್. ಓಕೆ, ಮಗುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಹರ್ಷಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಗೆಲಾಕ್ಟೋಗಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅಂದರೆ ಗೆಲಾಕ್ಟೋಗಾಗ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾರಿತ. ಸೊ ಹಾರಿತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸುಷು ಸಮೇತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಕಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಂಹಿತಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಪೂತನ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ, ಶಕುನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಷಷ್ಠಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪೂತನ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೂತನ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ತನ್ಯದ್ದು ರಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ್ಯ ರಸ ಮಧುರ ಮತ್ತು ಕಟು ರಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪೂತನ ಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಮಧುರ ಮತ್ತು ಕಟು ರಸ, ಶಕುನಿ ಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ತಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಟು ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕಂದ ಮತ್ತು ಷಷ್ಠಿ ಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಪಾತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೂತನ ಇದ್ರೇನು ಸ್ವಾದು ಮತ್ತು ಕಟು ರಸ ಅಥವಾ ಮಧುರ ಮತ್ತು ಕಟು ರಸ. ಓಕೆ, ಪೂತನ ಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಧುರ ಮತ್ತು ಕಟು ರಸ, ಶಕುನಿ ಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ತಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಕಟು ರಸ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಾರಿತ, ಸನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ತನ್ಯ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈರಸ್ಯ, ಫೇನ ಸಂಘಾತ, ರೂಕ್ಷತ, ವಿವರಣತ, ವೈಗಂಧ್ಯ, ಓಕೆ, ಪಿಚ್ಲ, ಗುರು, ಓಕೆ, ಅತಿಸ್ನಿಗ್ಧ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಷೀರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟಕ್ಷೀರ ದೋಷ, ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಂಹಿತಾಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತತ್ ಕಷಾಯಂ ಭವೇದ್ ವಾತಾತ್ ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಚ ಪ್ಲವತೆ ಎಂಬಸಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ತನ್ಯ. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ತನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಓಕೆ, ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ತನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಸ್ತನ್ಯ ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ವೆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಶರೀರಸ್ಥಾನ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಸ್ಥಾನ? ಶರೀರಸ್ಥಾನ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಶರೀರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸೂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಶರೀರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸೂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ತನ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷಣ. ಓಕೆ, ಲಕ್ಷಣ ಆಫ್ ದ ಸ್ತನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಕೃತ ಸ್ತನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಿತ್ತಾದ ಆಮ್ಲಂ ಸ ಕಟುಕಂ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾತದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲವತೆ ಅಂಬಸಿ. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯೋ ಅಂಬಸಿ, ಜಲೆ ಅವಸಿದ್ಧತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ತನ್ಯ. ಓಕೆ, ಯತ್ ಕ್ಷೀರಮುದಕೆ ಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಏಕೀಭವತಿ ಪಾಂಡುರಂ ಮಧುರಂ ಚ ಅವಿವರಣಂ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಂ ತದ್ ವಿನಿರ್ದೇಶಿತ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ತನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪಂಚಾನಮಪಿ ತೇಷಾಂ ತು ಹಿತ್ವಾ ಶೋಣಿತ ವಿತೃದಿಂ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಸಮಾನಾನಿ ಬಾಹ್ಯ ವಿತೃದಿ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ವಿತೃದಿ. ಓಕೆ, ಶೋಣಿತ ವಿತೃದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ವಿತೃದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಣಿತ ವಿತೃದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶೋಣಿತ ವಿತೃದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ವಿತೃದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ತನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ತನ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ
ಚರಕ ಸಮೇತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಷರ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವೈರಸ್ಸೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಫೇನ ಸಂಘಾತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಕ್ಷತೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿವರಣತೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ವೇಗಂತ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಥರ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ಸಮೇತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ. ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೃಶತ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೂಕ್ಷತ ಇದ್ದರೆ ಬಲರ್ಹಾಸ, ಓಕೆ. ವೈಗಂತ ಇದ್ದರೆ ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಲ. ಇದು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಷ್ಟಕ್ಷರ ದೋಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಷರ ದೋಷ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ವಿವರಣತೆಯಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿವರಣತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿವರಣತ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿವರಣತ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ವೈಗಂಧ್ಯಾಗ ಹೇಳಿರೋದು, ವಿಗಂಧ ದೋಷ ಹೇಳಿರೋದು, ವಿಗಂಧ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು, ಓಕೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಷೀರ ದೋಷದಲ್ಲಿ ವಿಗಂಧ ಇರುವಂಥ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಕಾಮಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಗುರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಚಕೋಲಾದಿ ಪ್ರಲೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ವಿರಸ ಇದ್ದರೆ ಪಂಚಕೋಲಾದಿ ಪ್ರಲೇಪ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫೇನ ಸಂಘಾತ ಇದ್ದರೆ ಅಂಜನಾದಿ ಲೇಪ, ಓಕೆ. ಸೊ ರೂಕ್ಷತ ಇದ್ದರೆ ಪಂಚಮೂಲ ಪ್ರಲೇಪ ಅಥವಾ ಜೀವಕಾದಿ ಪ್ರಲೇಪ, ಓಕೆ. ವಿವರಣತ ಇದ್ದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾದಿ ಲೇಪ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ 4, ಲೆವೆಲ್ 5, ಲೆವೆಲ್ 6ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ಸು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮೇತ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಂದಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನು, ಓಕೆ. ವಿಗಂಧ ಇದ್ದರೆ ವಿಷಾಣಿಕ ಅದಿಲೇಪ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಿಗಂಧ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಷಾಣಿಕ, ಸೊ ವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ನಿಮೋನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಮೊರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಪಿಚ್ಲದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ತಕ್ರಾರಿಷ್ಟ, ಓಕೆ. ತಕ್ರಾರಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ. ತಕ್ರಾರಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ, ಇದು ತಕ್ರಾರಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇದು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಓಕೆ. ವಿದರ್ಯಾದಿ ಲೇಪ, ಓಕೆ. ಗುರುದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲಾದಿ ಲೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುದಲ್ಲಿ ಬಲಾದಿ ಲೇಪ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಲಾದಿ ಲೇಪ, ಓಕೆ. ಬಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಗುರುತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಬಲಾದಿ ಲೇಪ, ಓಕೆ. ಬಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಗುರು ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅತಿಸ್ನಿಗ್ಧ, ಓಕೆ. ಅತಿಸ್ನಿಗ್ಧ ಸೈಂಧವಾದಿ ಲೇಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ತನ್ಯ ಶೋಧನ ಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ತನ್ಯ ಶೋಧನ ಗಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯ. ಸ್ತನ್ಯ ಶೋಧನ ರಸ ವಿಚ್ ರಸ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ತನ್ಯಶೋಧಕ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ತನ್ಯಶೋಧಕ, ವಿಚ್ ರಸ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ತನ್ಯಶೋಧಕ. If you know the answer, you can just type in the chat box or you can unmute and say, ಓಕೆ. ತಿಕ್ತ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಓಕೆ. ತಿಕ್ತರಸ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಕ್ತರಸ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ತನ್ಯ ಶೋಧನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಿಕ್ತರಸ, ಓಕೆ. ತಿಕ್ತಗಣ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ತನ್ಯ ಶೋಧನ ಫಾರ್ ದ ಮುಸ್ತಾದಿಗಣ ಮತ್ತು ವಚಹರಿದ್ರಾದಿಗಣ, ಓಕೆ. ಮುಸ್ತಾದಿಗಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾದಿ ಕಷಾಯ ಮತ್ತು ವಚಹರಿದ್ರಾದಿಗಣ, ಓಕೆ. ವಚಹರಿದ್ರಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಚಹರಿದ್ರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆಯಾ?
ಆಮಾತಿಸಾರನಾಶನ ಮತ್ತು ಪಕ್ವಾತಿಸಾರನಾಶನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಮಾತಿಸಾರನಾಶನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ವಾತಿಸಾರನಾಶನ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಮಾತಿಸಾರನಾಶನ, ವಚಹರಿದ್ರಾದಿ ಆಮಾತಿಸಾರನಾಶನ, ಪ್ರಿಯಂಗುಹ ಅಂಬೋಷ್ಟಾದಿ ಪಕ್ವಾತಿಸಾರನಾಶನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಗ್ಭಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಶೋಧನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ತಾದಿಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಚಹರಿದ್ರಾದಿಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಶ್ಯಪ ಸಮೇತ ಪಟೋಲಾದಿಗಣ. ಕಶ್ಯಪ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಪಟೋಲಾದಿಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನೆಗೆ ಪಟೋಲಾದಿಗಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನ ಮಹಾಕಷಾಯ. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನ ಮಹಾಕಷಾಯ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಶುಕ್ರಶೋಧನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಸ್ತನ್ಯಜನನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಶುಕ್ರಜನನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಈ 4 ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ. ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಸ್ತನ್ಯಜನನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಶುಕ್ರಶೋಧನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರಜನನ ಮಹಾಕಷಾಯ, ಈ 4 ಮಹಾಕಷಾಯಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ತರಸ ಇರುವಂಥದ್ದು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ತಿಕ್ತರಸ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನ ಮಹಾಕಷಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಮಹಾಕಷಾಯಗಳು ಸ್ತನ್ಯಶೋಧನ, ಸ್ತನ್ಯಜನನ, ಶುಕ್ರಶೋಧನ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಜನನ, ಓಕೆ, ಇದು 4 ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಧವ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಪ್ತ. ಓಕೆ, ಸಪ್ತ ಕ್ಷೀರದೋಷದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ತನಾಕ್ಷಯ. ಓಕೆ, ಸ್ತನಾಕ್ಷಯ ಸಹ ಇದೆ, ಇದು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶರೀರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶರೀರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ್ಯಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಹ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ಶತಾವರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ ಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಕೋಲ್ಯಾದಿ ಗಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಕಾದಿ ಗಣ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಕೋಲ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಕಾದಿ ಗಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಗಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಸ್ತನ್ಯಜನನ ಅಥವಾ ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯಜನನ ಮಹಾಕಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ. ಓಕೆ, ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಾಕೋಲ್ಯಾದಿ ಗಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಕಾದಿ ಗಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರೋದು, ತುಂಬ ಬಾರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಸಮೇತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕಶ್ಯಪ ಸಮೇತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಕೌಮಾರಭೃತ್ಯ. ಓಕೆ, ಕೌಮಾರಭೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಶ್ಯಪ ಸಮೇತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಓಕೆ, ಕಶ್ಯಪ ಸಮೇತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಶ್ಯಪ ಸಮೇತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೂಷಿತ ಸ್ತನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೈಲವರ್ಣೆ ಬಲಿಸ್ತುಲ್ಯ ಘೃತವರ್ಣೆ ಮಹಾದನ. ಅಂದರೆ ಸ್ತನ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತೈಲವರ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧೂಮ್ರವರ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಘೃತವರ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಷೀರಶೋಧನ. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀರಶೋಧನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀರಶೋಧನ ಗಣ, ಪಟೋಲಾದಿ ಗಣ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಷೀರಶೋಧನ ಗಣ ಮತ್ತು ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತನ್ಯವರ್ಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಧ್ಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೀಧು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾಖವರ್ಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಂಸ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿಷ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಶುಣ ಮತ್ತು ಪಲಾಂಡುಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಶುಣ ಮತ್ತು ಪಲಾಂಡುಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಶ್ಯಪ ಸಮಿತಿಯ ವಿಶೇಷ ಇವೆಲ್ಲ, ಕಶ್ಯಪ ಸಮಿತಿಯ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೀತವಜ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ತನಕೀಲಕ. ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ತನಕೀಲಕ. What is the first line of management for the stanakilaka? So question is open for all. What is the first line of treatment for the stanakilaka? ಘೃತಪಾನ. ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸ್ತನಕೀಲಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಪೀತವಜ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಕೀಲವತ್ ಕಠಿಣೋ ಅಂಗೇಶು ಬಾಧಮಾನೋ ಹಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಓಕೆ, ಕೀಲವತ್ ಕಠಿಣೋ ಅಂಗೇಶು ಬಾಧಮಾನೋ ಹಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಶಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ತನಕೀಲಕ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಅಬೌಟ್ ದ
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ತನಕೀಲಕ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸನ್ನೆ ದೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಶ್ಯಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಘೃತಪಾನಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಶಾಸ್ತ್ರತೆ ಸ್ತನಕೀಲಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಘೃತಪಾನವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ. ಘೃತಪಾನ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಘೃತಪಾನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀತಸೇಕ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರೇಚನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ವ ಆದಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುದಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಪಾಠನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಿಧಾನ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ತನಕೀಲಕ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ತನಕೀಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು, ಓಕೆ. ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಘೃತಪಾನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀತಸೇಕ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿರೇಚನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಠನ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಲೈಕ್ ದ ವಿದ್ರದಿ, ಓಕೆ, ವಿದ್ರದಿವತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಯು ಡೂ ದ ವಿದ್ರದಿವತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಕ್ವಾವಾಸ, ದೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ವಿದ್ರದಿವತ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ತನಕೀಲಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆ ವಿಶೇಷಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಕ್ಷೀರೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಮಿತಿ ಇದು ಕ್ಷೀರೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಸೀದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೀದು, ಆಲ್ ದ ಶಾಖಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ, ಆಲ್ ದ ಮಾಂಸ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ವರಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಿಷ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷ, ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ ಈಸ್ ಲಶುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲಾಂಡು ಪ್ರಯೋಗ, ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ ಈಸ್ ಲಶುನ ಪ್ರಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲಾಂಡು ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಪಚಯ ಅರ್ಬುದ ಗಲಗಂಡ ನಿಧಾನ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರಂಥಿ ಅಪಚಯ ಅರ್ಬುದ ಗಲಗಂಡ ನಿಧಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮೇತ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರು ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ. ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮಿತ, ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಅಪಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಪಚಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗಲಗಂಡ, ಓಕೆ, ಗಲಗಂಡ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಗಲಗಂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಗಂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಲಗಂಡವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಗಲಗಂಡವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಪಚಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಗಲಗಂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ನಿಮಗೆ 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ವೃತ್ತೋನ್ನತಂ ವಿಗ್ರಥಿತಂ ತು ಶೋಫಂ, ವೃತ್ತ ಉನ್ನತ ವಿಗ್ರಥಿತ ಶೋಫ, ಘೃತಿತ ಶೋಫ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತ ಇರಬೇಕು, ಉನ್ನತ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಘೃತಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಘೃತಿತ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಶೋಫ, ಓಕೆ, ಸಚ್ ಶೋಫ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತ್ರಿಶೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಶೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಂಥಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಗಲಗಂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಗಲಗಂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಗಲಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಗಂಡಮಾಲ, ಗಲಗಂಡ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ತ್ರಿಶೋತಿಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗಲಗಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಶೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಓಕೆ. ಶೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾತಾದಯೋ ಮಾಂಸ ಮಸೃಕ್ಚ ದುಷ್ಟ ಸಂದುಷ್ಯ ಮೇದಶ್ಚ ಕಫಾನು ವಿದ್ಧಂ, ಓಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಓಕೆ. ಮೃದು ಬಸ್ತಿರಿವ ಆತತಶ್ಚ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೃದು ಬಸ್ತಿರಿವ ಆತತಶ್ಚ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೃದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕಫ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ಮೃದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಕಫಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೃದು ಬಸ್ತಿರಿವ ಆತತಶ್ಚ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ವಾತಜ ಗ್ರಂಥಿ, ಓಕೆ. ವಾತಜ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿರೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಮೃದು ಬಸ್ತಿರಿ ವಾತತಶ್ಚ ಅಂತ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಭಿನ್ನ ಸ್ರವೆಚ್ಚ ಅನಿಲಜೋ ಅಸ್ರಮಚ್ರಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ
ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಇದೆಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೃದು ಬಸ್ತೀರಿ ವಾತ ತಕ್ಷಣ, ಓಕೆ, ಮೃದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೃದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಫ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೃದು ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಫ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೃದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಫಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಮೃದು ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ವಾತಜ ಗ್ರಂಥಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೇ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಕೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಫಜ ಗ್ರಂಥಿ. ಕಫಜ ಗ್ರಂಥಿಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಷಾಣವತ್ ಸಂವಹನೋಪಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಿರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಪಾಷಾಣವತ್ ಸಂವಹನೋಪಪನ್ನ, ಚಿರಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಧೋಜ ಗ್ರಂಥಿ. ಇದು ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಪುಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮೇಧೋಜ ಗ್ರಂಥಿ ಇದು ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಶರೀರ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ಹಾನಿ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಕೇಳಿದರೆ. ಪಿಣ್ಯಾಕ ಸರ್ಪಿ ಪ್ರತಿಮಃ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ನಿಗ್ಧೋ ಮಹಾನ್ ಅಲ್ಪ ರುಜು ಅತಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇಧೋಜ ಗ್ರಂಥಿ, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಧೋಜ ಗ್ರಂಥಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇಧೋಜ ಗ್ರಂಥಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಶರೀರ ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿ ಹಾನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೇಧೋಜ ಗ್ರಂಥಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿರಾಜ ಗ್ರಂಥಿ. ಸಿರಾಜ ಗ್ರಂಥಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. In the today's era, okay, in the today's era we have this Siraja Granthi correlated with varicose veins. Okay, varicose veins ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೀನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿಕೋಸ್ ವೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಲಕ್ಷಣಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿಕೋಸ್ ವೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದೇ ಗೋಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಜಾತೈ ಅಬಲಸ್ಯ ತೈಹಿ ಆಕ್ಷಿಪ್ಯ ವಾಯುರ್ಹಿ ಸಿರಾ ಪ್ರಧಾನಂ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಜಾತೈಹಿ ಅಬಲಸ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬಲ ಇದ್ದವನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಬಲ ಇದ್ದವನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಬಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿರಾಜ ಗ್ರಂಥಿ, ಸೊ ಕೃಚ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೃಚ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ವೆರಿಕೋಸ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಜಲೋಕ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಆರಾಮ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ರಕ್ತ ಮೋಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್. ಕೃಚ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅಂದರೆ ಪದೇ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ. ಚರಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಂಥಿ ಫ್ರಮ್ ಸುಶ್ರುತ ಇಸ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಇಸ್ 6 ಟೈಪ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ ಮಾಂಸ ಗ್ರಂಥಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ 5 ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಂಸ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾಗ್ಭಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 9 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಗ್ಭಟ ಫ್ರಮ್ 9 ಟೈಪ್ಸ್. ಚರಕ ಸಮೇತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಗ್ಭಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ರಕ್ತ ಗ್ರಂಥಿ, ಅಸ್ಥಿ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ವ್ರಣ ಗ್ರಂಥಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ವ್ರಣ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಗ್ರಂಥೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಚರಕನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ವಾಗ್ಭಟನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಚರಕನ ಪ್ರಕಾರ 6 ಟೈಪ್ಸ್, ವಾಗ್ಭಟನ ಪ್ರಕಾರ 9 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 ರಕ್ತ ಗ್ರಂಥಿ, ಅಸ್ಥಿ ಗ್ರಂಥಿ, ವ್ರಣ ಗ್ರಂಥಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ಥಿ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ವ್ರಣ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ
ವಾಗ್ಭಟ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಪಚಿ. ಅಪಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಚಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಪಚಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಅಪಚಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಓಕೆ, ಮತ್ಸ್ಯಾಂಡ ಜಾಲ ಪ್ರತಿಮಾ, ಓಕೆ, ಮೇಧಕ ಫಾಬ್ಯಾಮ್, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿ ವರ್ಷಗಣಾನು ಬಂದಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಪಚಿ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಓದಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ಅಂದರೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಚಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಚಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಅಪಚಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಚಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಪಚಯ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ ದ ಗಿಲಾಯು ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಲಾಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿಲಾಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಮಲಕ ಅಸ್ಥಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಅಪಚಿ ಅನ್ನೋದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ AIPGT. AIPGT ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಕ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು. ದುಸ್ತರಹು ವರ್ಷಗಣಾನು ಬಂದಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದುಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುಸ್ತರಹು ವರ್ಷಗಣಾನು ಬಂದಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು, ಅದರದ್ದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. 10, 11, 12, ಓಕೆ, 3 ಶ್ಲೋಕಾಸು ಏನು ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ಬುದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅರ್ಬುದನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸಹ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅರ್ಬುದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಬುದನೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಬುದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ. ಅರ್ಬುದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗಾತ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ವಚಿದೇವ ದೋಷ ಸಮೂಚಿತ ಮಾಂಸಂ ಅಭಿಪ್ರದೋಷ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಮೇಧ ಕಫ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಂ ಸ್ಥಿರಂ ಮಂದರುಜಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮಹಾಂತಂ ಅನಲ್ಪ ಮೂಲಂ ಚಿರವೃದ್ಧಿ ಅಪಾಕಂ. ಓಕೆ. ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ವೃತ್ತಂ ಸ್ಥಿರಂ ಮಂದಂ ಅರುಚಂ ಮಹಾಂತಂ ಅನಲ್ಪ ಮೂಲಂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ವೃತ್ತಂ ಸ್ಥಿರಂ ಮಂದಂ ಅರುಜಂ ಮಹಾಂತಂ, ಓಕೆ, ಅನಲ್ಪ ಮೂಲಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಕುರುವಂತಿ ಮಾಂಸೋಪಚಯಂ ತು ಶೋಫಂ ತಮರ್ಬುದಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೋ ವಿದಂತೆ. ಸೊ ಮಾಂಸ ಉಪಚಯ. ಓಕೆ. ಮಾಂಸ ಉಪಚಯ. ಓಕೆ. ಮಾಂಸ ಉಪಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅರ್ಬುದಾಗಿ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಬುದದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ಬುದ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಬುದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯರ್ಬುದ ಮತ್ತು ದ್ವಿರರ್ಬುದ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯರ್ಬುದ ಮತ್ತು ದ್ವಿರರ್ಬುದ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯರ್ಬುದ ಮತ್ತು ದ್ವಿರರ್ಬುದ. ಓಕೆ. ಅಧ್ಯರ್ಬುದ ಅಂದ್ರೇನು, ದ್ವಿರರ್ಬುದ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಧ್ಯರ್ಬುದ, ದ್ವಿರರ್ಬುದ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಂಸಾರ್ಬುದ. ಓಕೆ. ಮಾಂಸಾರ್ಬುದ ಅಂದ್ರೇನು, ರಕ್ತಾರ್ಬುದ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಧ್ಯರ್ಬುದ ಅಂದ್ರೇನು, ದ್ವಿರರ್ಬುದ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಗಲಗಂಡ. ಸೊ ಗಲಗಂಡ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರಂಥಿ ಅಪಚಿ ಅರ್ಬುದ. ಸೊ ಗ್ರಂಥಿ ಅಪಚಿ ಅರ್ಬುದ ಮತ್ತು ಗಲಗಂಡ ನಿಧಾನ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸ್ತನರೋಗ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ. ವಿಸರ್ಪನಾಡಿ ಸ್ತನರೋಗ ನಿಧಾನ, ಸ್ತನರೋಗದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ತನರೋಗ, ಸ್ತನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಿ ಅಪಚಿ ಅರ್ಬುದ ಗಲಗಂಡ ನಿಧಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವೆರಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್. ಇವತ್ತೇ ಇದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ 100% ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ, ಅಪಚಿಯ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಬುದ ಮೇಲೆ, ಗಲಗಂಡ ಮೇಲೆ 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ಬುದ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಗಲಗಂಡ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆದರ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನನಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ಇದೇನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನು